الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، آپ کی ہر وہ خواہش جو آپ کے دل اور آپ کی دعا میں ہے وہ آپ کو عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کو طلسماتی عمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی میں طلسماتی عمل ہے اور موکلاتی عمل ہے۔ یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے، حصول محبت کے لیے، اپنی محبت کو پانے کے لیے صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اس عمل میں کوئی چیز آپ کو، کوئی خوشبو نہیں چاہیے، کوئی ایسا نقش بنا کر، تعویذ بنا کر بازو میں نہیں پہننا، گلے میں نہیں پہننا، اور کوئی اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پڑھائی نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے یا فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ اس عمل میں آپ کو درپیش نہیں ہوگا۔ آپ ایزیلی، آرام سے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ہی دن آپ ان سارے نقوش کو بنا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جو نقش آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ کو 9 چاہیے۔ بالکل سادہ پلین کاغذ ہوگا، اس کے اوپر آپ یہ بنائیں گے۔ بنانے کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے، لکھنا ہے، اور جو نام لکھے جائیں گے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ 9 نقش آپ کے پاس بن جائے، تیار ہو جائے آپ کے پاس 9 نقش، تو آپ نے سب سے پہلا جو نقش ہے اس کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو صرف ماچس کی تیلی دکھانی ہے اور اس کو جلا دینا ہے، اور دوسرے نقش کو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جلانا ہے، اور تیسرے نقش کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جلانا ہے۔ یاد رہے، عصر کی نماز کے بعد نہیں جلانا۔ فجر، ظہر اور مغرب، ان 3 نمازوں کے بعد آپ نے ایک ایک نقش کو، ایک ایک طلسم کو جلا دینا ہے، اور یہ 3 دن میں آپ کے 9 نقش پورے ہو جائیں گے اور آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ ایسے کام کے لیے ہے کہ آپ کے مطلوب یا محبوب کے دل میں محبت کی تڑپ اور محبت کی آگ پیدا کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ فوری رابطہ آپ کا محبوب جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا، فوری طریقے سے، کسی بھی قسم کا ابہام یا کسی قسم کا غلط فہمی یا کسی قسم کا کوئی چکر اس میں نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور پورے بھرپور طریقے سے رابطہ کرے گا، لیکن اس میں آپ نے کوئی کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی۔ جی دوستو، محبت کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم جو نقش یا تعویذ یا جو ایک ایسا پیپر، ایسا کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایک صاف کاغذ آپ نے لینا ہے، لکیردار بھی نہ ہو، صاف کاغذ ہو۔ اس کے اوپر آپ نے یہ 3 لکیریں لگانی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 لکیریں۔ اس کے بعد اوپر کی جو لکیر ہے وہ تو صرف لکیر ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہے لا ہا لا ہا لا حیا لا حیا۔ یہ 4 الفاظ آپ نے سب سے اوپر کی جو لکیر ہے اس کے اوپر لکھ دینے ہیں، اور نیچے جو دوسری لکیر ہے اس لکیر کے شروع میں یہ لام اور میم یہ لگانا ہے آپ نے۔ یہ میم آگے تک لکیر کی شکل میں جائے گی، یہ لام اور میم شروع میں جو لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد 1 1 1 9 9 اور یہ ہے، پھر 9، پھر 1، پھر 9 9 9 1 1 5 1 1 1 8 9 1 اور عین، یہ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسری اور آخری لکیر میں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سیدھی لکیر ہم نے لگائی تھی اس کے شروع میں ہم نے کاف بنایا ہے۔ یہ کاف ہے، وہ پورے کاف کے پیٹ کے اندر آپ نے جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس میں شروع میں ہے،
फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आगे फिर 8 है। 8 के ऊपर जो टे होती है उसका जो ऊपर की अलामत है वो आपने 8 के ऊपर डालनी है। इसको आप टे समझ लें या इसको आप तोय समझ लें, जो भी आपकी आसानी के लिए हो। इसी तरह इसी शक्ल से आपने उसको बनाना है। आगे ये स्वाद है और आगे फिर ये भी एक अलामत है, मीम अलिफ मा की तरह है। इस तरह आपने बनाना है। फिर आगे 1 1 1, फिर 6, फिर 1 1 1 और आखिर में फिर काफ। ये काफ आपने बना देना है। और नीचे जो इबारत आपने लिखनी है, तवक्कलू या खुदाम हाज़िहिल अस्मा, तवक्कलू या खुदाम हाज़िहिल अस्मा अलहुब फुला मिन फुला। यहाँ आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। अगर मतलूब मर्द है तो पहले फुला की जगह उसका नाम आएगा, फिर आगे बिन करके फिर दूसरे फुला की जगह उसकी वालदा का नाम आएगा। उसके बाद आप अलाहुब करेंगे, अलाहुब लिखेंगे। अलाहुब के बाद अलाहुब अल शदीद लिखा जाएगा। ये लिख के फिर आगे आप अपना नाम, अगर आप खातून हैं अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन्त लिखेंगी। बिन की जगह बिन्त लिखा जाएगा। खातून के साथ बिन नहीं लगता, बिन्त लगता है। बिन्त लिखेंगी। फिर उसके बाद आगे जो दूसरा फुला है उस जगह पे आप अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। और ऐसे ही ये जो पहला फुला मेरा फुला यहाँ मर्द बनाया गया है, यहाँ अगर मर्द का नाम लिखा जाएगा तो फुला बिन फुला लिखा जाएगा। अगर औरत का लिखा जाएगा तो फुला बिनते फुला लिखा जाएगा। इस तरीके से आपने इस नक्श को बनाना है। ये कुल 9 नक्श बनेंगे। आपको उसकी पूरी मुकम्मल तफसील में बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये सबसे आसान अमल है हमारी अमलियात की दुनिया का, क्योंकि इस अमल में कोई पढ़ाई नहीं है, किसी किस्म की कोई आपने पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ इन तावीज़ों को जलाना है। ये 9 तावीज़, कुल 9 तावीज़ बनेंगे। ये नक्श 9 बनेंगे और आपने 3 दिन 3 नमाजों के बाद इसको जलाना है। नक्श में जो लिखा हुआ है वो आपने अच्छी तरह से वैसे ही उसको लिखना है, और नाम जैसे लिखने हैं उसका भी तरीका बता दिया गया है। उसी तरीके से आपने नाम लिखने हैं और उसी बाकी जो तरीका बता दिया गया है तो किस तरीके से आपने इस नक्श को जलाना है, तो सारा काम उसी तरीके से ही होगा। कोई भी मिस्टेक आपने नहीं करनी। खास तौर पे फजर की नमाज के फौरन बाद जलाना है आपने, ज़ोहर की नमाज के फौरन बाद जलाना है, और मगरिब की नमाज के भी फौरन बाद ही आपको जलाना है। ये सिर्फ 3 दिन का अमल है। छोटा सा कागज होगा आपके पास और एक माचिस हो आपके पास, और आपको कुछ नहीं चाहिए। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई इसके ऊपर इसमें साइंस नहीं है। आराम से ये नक्श आप बना सकते हो। 9 नक्श आपको बनाने हैं। या ऐसा करें कि 1 बना लें और बाकी 8 आप फोटो स्टेट ले लें या उसका प्रिंट ले लें, तो भी ये हो जाएगा। क्योंकि 1 जो आप नक्श बनाएंगे उसके ऊपर तो नाम वगैरह लिखे जाएंगे, वो मुकम्मल हो जाएगा। उसको फिर आप फोटो स्टेट करा के 8 और पीसेस ले लें। 9 आपको जो कुल चाहिए, तो उसके हिसाब से आपने इसको बनाना है। वो बनाएं, इस्तेमाल करें और देखें, इसकी पावर का अंदाज़ा करें, इसकी ताकत का अंदाज़ा करें, ये कितनी ताकत रखता है ये नक्श। इस अमल के लिए सबको इजाज़त है, लेकिन दोस्तों इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसको जायज़ काम के लिए ही किया जाए, नाजायज़ काम के लिए इसको बिल्कुल न किया जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल होंगी तो अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेने वाली बात है। मुझे यकीन है कि आप इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबको इजाज़त है इसकी, हर कोई इस अमल को कर सकता है। तो दोस्तों बात हमारी तमाम हो गई। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।